जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ साध संगत जी, जो सानू सतगुरु जी ज्ञान बख्शिश करते हैं कि जो आपां इस संसार दे विच साडा मन इस माया दे देश दे विच आ गया ते सच नूं भुल गया, अपने मूल नूं ते माया दे विच फसिया, माया च अपना जन्म गवा के चले जाता है। क्योंकि जो मन है अपना, आपा जो हाँ आपा बाल परमेश्वर की राम की अंश है, कह कबीर की राम की अंश। लेकिन ना ज्ञान होने करके ते आपा माया च कौन करके ते अपने आप को भुल गए ते आपा दृष्ट मान तक सीमित रह गए। ते गुरु साहब आपा समझाउंदे ने मन को कि जिथे साडा मन फस गया है, जिसनूं असीं सच समझी बैठे हाँ, ये सारा कुछ झूठ है। इस करके तू सच नूं जान, तू अपने आप नूं जान, तैनूं अपने आप की पहचान नहीं लगी। तू अपने आप की सोझी लै के तेरा जिहड़ा रूप है वो प्रकाश रूप है, तेरा कोई चक्कर चिन्ह वाल नहीं है। ते तू इसनूं जानन दे वास्ते तैनूं संगत करनी पड़ेगी। इन्हां जन्नां दी महाराज समझाउंदे ने कि इत्थे जिहड़ा संसार है इहदे भरम दे विच है, पर जिन्हां दा भरम परमेश्वर आप तोड़ देंदा है, जिन्हां दे बंधनां नूं तोड़ देंदा है, उन्हां नूं फिर आपा जला देंदा है ते उन्हां दे कोल फिर अपना खजाना दे देंदा है ते उन्हां नूं अपनी भगती चला के अपने संत बना के ते उन्हां द्वारा फिर सानूं जीवां नूं ज्ञान देंदा है। जिन्हां नूं अपनी वडियाई बख्शदा है उसनूं गुरबाणी दे विच दसदे ने कि वो असली पातशाह बन जाता है, जिसनूं बख्शे सिर सलाह नानक पातशाही पातशाह। मैं समझाते हुए जिन्हां दे कोले है कि वही असली शान है, छेई सा भगवंत से सच संपै हर रस। जेड़ी सच्ची जिन्होंने को सच्चा तन है, सच्ची शक्ति है, हरि का तन है, नानक ते सुख सही सा भगवंत से सच संपे हर रस। नानक सच सुच पाई है ते संतन का वास। कहते भी ऐसे जो संत ने उन्होंने कोलों सानू फिर सच का ज्ञान होता, क्योंकि पूर्ण नाल जुड़िया मन ते सच का ज्ञान आपां उत्थों होएगा। सच का ज्ञान सानू कदों होएगा कि जिहड़ा मन साडा मैला हो चुका है, कौमे दी मैल लगी है, वो सानू पहला मन नूं सुच्चा करन दा ज्ञान दे। क्योंकि सुच्चा है जो वो सच तो बिना नहीं हो सकता। गुरबाणी समझाते हैं बिरथी सातत की आरजा, साच बिना का मोहत सूझा। बिरथा ना बिना तन अंध, मुख आग ताकै तुरंत। भी साडी जिहड़ा जीवन है जब तक आपां जाणिया नहीं
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤਰੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਵਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਕਰੇ। ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਵਿਖਿਆ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ। मन की विख्या न कबू, इस देवी को बहुत साधना करे, मन से कबू न विख्या करे। जल को न हो दे शुद्ध काम हुए कच्ची वे कच्ची कंध की जाए शुद्ध नहीं हो सकती। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। मन ਨੂੰ जो सुचा करना है तो फिर वो नाम द्वारा। ये मन सुचा हो गया, तन साडा सुचा हो गया। ये मन मैला था, तन जिन्ना मर्जी धो नहीं है, सुचा नहीं है। सुचे ए नाखी है, महल जी पिंडा धोए, सुची से नानका जिन मन वसिया। वो जिन्हों के मन च वसिया है वो फिर सानू दसदे ने भी आपां पहला मन नूं सुचा करना, क्योंकि उन्हां दे कोल सुचा करने वास्ते की है, एक विधि है, एक ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। भी उन्हां कोल ज्ञान है जिस ज्ञान द्वारा वो मन नूं धोंदे ने, मन दा इशनान करदे, जिहदे द्वारा मन सुचा होगा ते फिर मन सच नूं पाएगा। ते उत्थे गुरु साहिब जी दसदे ने ओह दे सत ने जिन्हां दे कोल पर कहते भी ऐसा कोई जीव नहीं भी आपां उस तो खाली है, क्योंकि इत्थे संसार सारा झूठा है, लेकिन सच कौन है? परमेश्वर। पर वो परमेश्वर सारे च वसता है, कोई भी उसको खाली नहीं है। सस्सा सत 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 सो सत पुरख ते पिंड ना, कहते कोई भी उसको खाली नहीं है, पर ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਨ ਪਰੇ ਜੇ ਪਾਇਆ, कहते जिन्हों आप अपनी शरण च ले ना उसकी शरण करना। सिमर सिमर गुण गाए सुनाए, वो सानू दे गुण सुनाउंदे ने, भगती दा ज्ञान देंदे ने। फिर मारा समझाउंदे ने कि जेड़े जीव सुनदे ने, सुन के जिन्हां नूं ते भरम नहीं रहिंदा उन्हां नूं प्रगट हुंदा है। सच्चा परम नहीं किछ व्यापक, प्रगट प्रताप ताऊ को
ਜਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਇਆ ਸਤਿ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। तो मेरा समझाते फिर बई जेड़ा ये संसार आ, संसार की है माया। संसार दे विच धन दौलत जिहड़ी है वो सारा संसार कहते धन दौलत के नाल जुड़िया, पर की है ये सारा कुछ धन धन कहाँ पुकारते माया मोह सब कूड़, नाम बिहोड़े नानका होत जात सब। भी नाम तो बिना सब कुछ खाली हो जाना, सब कुछ हट जाना, सब मिट्टी है, सब असी छड़ के जाना है, कूड़ है, सिर्फ नाम ने अपने नाल जाना है। ये किस वास्ते ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ, लेकिन वो मन वास्ते नहीं है, क्योंकि मन भी माया च घूमता रहता है। जेड़ा मन भी माया के सुपने लेता रहता है, इस करके मन नूं कहा भी तेरा नहीं कुछ। तन वास्ते तन दौलत सारा कुछ ही है, लेकिन सारा कुछ हट जाना। तन कितने समय वास्ते, कुछ समय वास्ते है। जिधर एक श्वास निकल गया इत्थे तक कुछ भी नहीं खा सकता। सांस गए काया टल पाए, ताके पाछे पशु ना खाए। मैं कहते कुछ नहीं खाना, लेकिन जिन्नी देर तन है तन के नाल सानू कर्म इंद्रियां भी दिखियां ने, जिन्हां द्वारा आपां कर्म करके तन की लोड़ नू पूरी कर सकते। क्योंकि तन की लोड़ बहुत ही नहीं है, तन की लोड़ सीमित है, लेकिन मन भुल्लण करके बधा दी लोड़ा बधा दी। गुरबाणी दस्या है कि आप एक बिल्कुल गरीबी वेश के रह के भी अपना जीवन आप भोजन खा सकते, लेकिन भोजन सादा। कपड़ा भी आप पा सकते, लेकिन कपड़ा सादा। घर च भी आप रह सकते, लेकिन घर सादा। सवारी भी आप कर सकते, लेकिन सादी। तो सादी अपने संसार तो छोटी जी सवारी तो शुरू होके कि तक पहुंचना है। आप छोटी सवारी भी सानू उत्थे पहुंचा देती, बड़ी सवारी भी खास करके आप देखते भीड़ भड़का। छोटी सवारी छेती पहुंच जाती, बड़ी नू समा लग जाती। इदा ही ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ। बड़ी सवारी की है कि साडे अंदर विकार पैदा करती, छोटी सवारी साडे मन नू नीवा रखती। इस करके महाराज ने अपन दस्या गुरबाणी च खाना की आ, पहनना की आ, वो पहनना नहीं जिहदे पहनने दे नाल मन च विकार पैदा होण। खाना भी जिहड़ा वो ही चाहिदा जिहदे नाल विकार नहीं पैंदी, वो खाना जिहड़ा साडे खुआर करदा। और खाना खुशी खुआर जित खादा तन मन में चला इदा ही समझाते ने कि किनू मन नूं समझा रहे पहनना क्या वो भी तेरा नहीं तो जिहड़ा होर पहनेगा वो खुआर करदा। और पहनन खुशी खुआर जित पहने तन चुंगी मन में चला ऐसा दस्या भी हो चढ़ना खुशी खुआर। सवारी भी जिहड़ी खुआरी होंगी है तो हमारा खुश रहना पर खुआर होता है। इस करके अपन समझाया भी ये वास्ते आपा परमेश्वर ने नाले कर्म इंद्रियां कि जिन्हां दे नाल आपां कर्म करना है। पर हुण की है संसार अपन नूं की कहता कि अपन नूं कर्म तो तोड़ के कहता भी तुसीं जाके इत्थे सेवा करो, इत्थे झाड़ू लाओ, इत्थे ऐसा करो। कर्म इंद्रियां नूं साडियां नूं
ਪੁੱਤਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੂੜ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆ ਜਾ ਤੇ ਰੁੱਤ ਨਾ ਇਹ ਮਨੂਆ। ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਾਛਾ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਛਾ ਅਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਰੰਗ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੰਦਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਕਾਹੂ ਜਾਂ ਏਕ ਸਾਧ ਅਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਿਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਮਨ ਤਨ ਕਰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੰਦਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਕਾਹੂ ਜੋ ਏਕ ਸਾਧ ਅਨ ਕਰਤੇ ਨਾ ਜਾਊ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਦਿਓ ਕਵਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਨ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰੀ ਭੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਨੇਕ ਭੇਖ ਅਰ ਗਿਆਨ ਪਿਆਰ ਮਨ ਹੱਥ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਲ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਪਾਤੋ। ਅਨੇਕ ਜੁਗਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜੁਗਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰ ਪਾਤੇ। ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਈ। ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸੁਣਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਸਲ ਸੀਤ ਸਮਸਰ ਸਭ ਤਾਕਤ। ਉਸਲ ਪ੍ਰਸੀਤ ਕੀਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੁਖ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਮੀ ਦੀ, ਮਾਨ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ, ਲਾਭ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਪਤੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿਪਤ ਪੈ ਗਈ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਏਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਤਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਗਿਆਨ ਤਤ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਘਰਾਂ ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ, ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੋਦ ਚ, ਏਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨ ਮੁਰਾਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮੇਰਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਤਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ, ਜਿਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, और पहनन भी हमारी पहला देखते सी, पहला दिसता सी क्योंकि नंगा सी, बाकी तो आप कपड़े पहने नंगा सी, लेकिन फिर मालिक ने इहदे ते कपड़ा पाता, हुण ये नंगा नहीं है, ढकता दिसता नहीं। हुण मन दा जिहड़ा कपड़ा है किहने पाया? उस परमेश्वर ने। कादे वास्ते? मन दी पत ढकण वास्ते। मतलब कहंदे ने गुरबाणी च प्रेम पटोला तैसा दिता ढक्कन कूपत मेरी, दाना बीना साई मैंडा नानक सार दा जाना। भी वो मालक साडा जिहड़ा मालक है, जिहड़ा सानू सवारदा है, सानू दे कपड़ा पहनाउंदा है, साडी पत नूं ढकदा है, लोक विच भी ढकदा पर लोक विच भी ढकदा है। तो सारे देता है कपड़ा ते भोजन देता है,
ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿਹਦਾ? ਮਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ ਪਾਓ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਓ। ਵੀ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਓ ਖਤਮ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਓ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਹ ਕਹਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਣਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਆਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਬਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਬਹੁ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਇੱਧਰ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਲੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਨੌਦਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਵ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਤੋਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨੇਤਰ ਸੰਤੋਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਮਨ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਨੇਤਰ ਸੰਤੋਖੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਦ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਵਿਖੇ ਸਭ ਰਾਜਾ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਗਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਜਾਓ, ਅਗਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸੜ ਦੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭੁੱਖ ਇਹਦੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਚ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਈ ਹਜ਼ਾਰੋ ਦੁਰਮਤ ਦੋ, ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗ ਸੁਖ ਸਹਿਗੇ। ਜਾਏ ਵਸੋ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗੈ, ਅੰਧੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ। ਆਪ ਤੋਂ ਜੋ ਜਨ ਨਾ ਜਾਏ ਵਸੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਅੰਧੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤਨ ਧੋ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਔਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤ ਸਾਡੀ ਰਤਨਾ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਜਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਮਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੱਤ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਕੜ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਸਰਵੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਪ ਤੇ ਨੇ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਬਗਲੇ ਚਾਲਾ ਹਮ ਦੇਖਾਤਾ ਹੈ ਰੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾ ਚੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ ਮਨ, ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ
ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸਦੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਗੁਣ ਕੌਣ ਲੈਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਣਵੰਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ। ਬਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਣਵੰਤੇ ਨੇ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਕੁਚੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੁਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਹੁਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਕੁਚੱਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸੱਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਸੌਂਪਿਆ ਸਹੀ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ। ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ क्या ऐसा है? अनहद बाणी क्या? गुर शब्द। अनहद बाणी गुर शब्द। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ऐसे लोग भी ने जेड़े उसको तंग ने। फिर जदों गुरबाणी नूं खोजिया ते गुरबाणी नूं खोजिया ते देखिया भी अनहद बाणी गुर शब्द नूं क्या है, गुर दे ज्ञान नूं क्या है। फिर आपां नूं सोची आई कि संतां दे कोल की है? गुर दा ज्ञान।
ਗੁਰ ਦਾ ਅੰਜਨ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਮੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਆਪਾਂ ਮਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਬਾਣੀ, ਏਕੋ ਗੁਰ, ਏਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੱਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਪਰੇ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਇੱਧਰ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਇੱਥੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਂ? ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ। ਸੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿਹੀ ਲੱਦਿਆ ਸੇ ਸੱਚੜੇ ਪਾਸਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾ ਹੱਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਹੱਥ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਕਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਕਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ? ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਕਰਮ ਪਿਆਵਨ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਚੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਜਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਖਸਮੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਚੱਲਾ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਹ ਬਜੋ ਪੂਰਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੋ ਕਮਾਏ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਿੜਾਈ ਕਰਨੀ? ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿੜਾਈ ਕਰਦੇ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਨੌ ਤਰਾਏ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ ਜੇਤੇ ਚੁਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਉੱਚਾ सोई करिए नाथ सा महाराज ने नीचा अंदर नीचा नीचू अत नीच नाल जंकर संसार बजै सो ये दसदा है महाराज ते होर समझाउंदे ने सानू सतगुरु जी भौ भगत कर नीच सदाए नानक तो भी जे आपां भगती करके कई भी बड़े बन गए मुक्ति नहीं मिली नीच, क्योंकि परमेश्वर को कौन पाਉਂਦਾ? फिर नीच ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? नीचो ऊंच करे मेरा। इस एक गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਸੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗਵਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਵੀ ਗਵਾਈਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਦੋਨੋਂ। ਸਵਾਸ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈਏ, ਧਨ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ नाम तो बिना तो ये सारा आपा नूं तां ही पता चलता है जे तां आपा बाणी पढ़ांगे जां आपा बाणी दी विचार नूं सुणांगे। क्योंकि बाणी 1430 रंग है, इस करके इस दे विचों आपा तत्त कढ के समझ सकते। तत्त कढे ने गुरबाणी बहुत छोटी बाणी दे विच छोड़ दस्या, छोटे ते छोटा तरीका गुरबाणी दे विच दस्या है। एक शब्द को लेके 1430 अंग नूं पढ़ के भी आपां उस नूं समझ सकते हाँ। समझ उस नूं आपां एक अक्षर द्वारा भी, पर एक अक्षर दे विच आपां ध्यान सिर्फ ध्यान मार्ग समझ सकते, क्योंकि इन्ना कुछ एक अक्षर दे विच बोल के नहीं बयान किया जा सकता, लिख के नहीं किया जा सकता, पहचान करवाई जा सकती। जिवें ओंकार है, ओंकार सानू सीधा मार्ग दा दस रहा है, पर वो सानू दस रहा भी इथों इदां जाके इत्थे जिथे समा गया, इशारा करता भी इधर नूं जाके मालिक है ते इथों कूड़ा अपना जोत है, थले कौन पानी है। सानू दस दिता भी इधर मालिक है। श्वास देके इशारा करते जिथे जाके समाउंदी है उथों की है अगे अगे सिर्फ निराकार है, खला है, कुछ नहीं है। सानू किधर जाके छड़ दे निराकार। बाकी सानू अखर ने जेड़े उत्ते घुमाई जाते, बंद हो जाते, लेकिन बहुत थोड़े अखर ने जेड़े खुले ने। जिवें मम्मा है, मम्मा उत्ते क्योंकि मन में जाके मालिक को मिल जाता है। ऐदा पप्पा है, पप्पा ऊपर नो खुलता है, खट्टा है, खट्टा ही है, खट्टे दे विच जानना देता है मालिक। तो गुरबाणी पढ़ांगे खट्टा की खजाना कहते जिन्ना मर्जी खा लो, पर ऊपर चौथे पर्दे में खुदा है, क्योंकि ऊपर आ रहा है बात। हाथ खाते तो मिल सक रहे, टूट न जाए पदार्थ। हर हर जप अनेक जन नानक नाहे सुना। अखा कूला किस नाही किस समरथ के पाहे, जो देना सो दे रहा पावे रह जाए। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ
मेरे कहने की खर्चना संतां ने खर्च खजाना नाम का एक भगतन की रास खिमा कोई आया गलती या फिर भी क्षमा गरीबी आनंद सहज जप रहे खेला बेसा आनंद सो जाको हो कृपाल सदीव गनीत सुहावने राम नाम तेरा सदा सुख क्योंकि उन्होंने दे घर दे विच नाम दा खजाना है किहड़ा घर दे विच किहड़ा राम नाम तेरा खेद ना दुख ना जान दे कोई उन्होंने दुख नहीं कोई उन्होंने घाटा नहीं पैना कोई उन्होंने सजा नहीं मिलती क्योंकि खजाना है वे आप देखते हैं गुरु नानक साहब महाराज जो भी आया उसनु सौदा देंदे जिन्हों आप सच्चा सौदा कह देंगे गुरु नानक साहब ने कुछ लेंदे नहीं तेरा तेरा करके देंदे ते जदों कोई घटदा नहीं मैं दसदे भी जदों फिर देखिया शिकायत की वे तां फ्री दे जांदा लोकां नूं भी समान पूरा सवा बढ़ जाता कहते खाओ खर्चो कल मिल पाई चोट न आवे बस हो जाए तो नानक जिस मस्तक पाग लिखाए सो एक खजाने लिया रलाए पर कदों जदों असीं ये ज्ञान लैंदे मस्तक ते लिखाउंदे हां लै लैंदे जिवें आपां किथे तक जांदे लिखाउण नूं मस्तक कौन जांदा साडा तो मस्तक ते मार वो फिर इस खजाने च आके रह जाता है जो दादे का खोल देता खजाना तो मेरे मन पे इस करके अपन समझाते ने भी फिर उन्होंने कोई घाटा नहीं पैदा खेद ना दुख ना डांट ते जाको नदर करी नानक जो प्रभा गया कहने जेड़े उन्होंने पा गए पूरी ते ना ऐसा सानू समझाया है ये खुला है पप्पा खुला है ऐसा कुछ अखर खुले ने ऊपर वाले कुछ अखर थले नु जांदे ने लेकिन जेड़ा ओंकार है वो सानू किथे लेके जांदा है तो परमात्मा बड़ा साहब त्रै गुणा तो जिथे अकार खत्म हो गया साडा मेरा अकार दा पौन दा खेल खत्म हो गया इथों ऊपर कौन है कौन पानी अग्नि विसराओ तही निरंजन समझाते ने दो सुरा ने अपनी हीरा पिंगला तीजी सुखमना कदों सानू सोची हो जब अलग लगते हैं फिर इहदे उपर सतगुर है मतलब समझाते ने सुखमना हीरा पिंगला बुझिया जा आपे अलख लखाए नानक ते उपर साचा सतगुर शब्द इन शरीर बस इन्ना खेड है इत्थे तक पहुंचण दा माया दा खेड है इस तो ऊपर अपना शरीर है पांच तत्तां दा है कौन तत्त है पानी है अगन ते मिट्टी ये देखते आप कौन लेंदे पानी पींदे पानी दे विच अगन है साडे सामने आज साइंस ने सिद्ध कर दिता एसी द्वारा एसी को हवा खींचता उसे तो पानी चढ़ता है लेकिन पंजवा तत्व जिहड़ा है आकाश तत्व है इत्थे तक इस तो ऊपर आकाश तत्व है जोत है हुण इस तो ऊपर वाला रास्ता भी तो ऊपर सच है पर एक कदों सोची होगी जो मालिक सानू अपना ज्ञान आप करवा देता है सो इस करके इस सारा जो ज्ञान है आओ आप नाल इसनू ध्याइए भी क्योंकि सारा ध्यान करना है टाइम पाउण का नहीं बोलने का नहीं एक दृष्ट होके देखना है और सारे आप जुड़िए